السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الحمد للہ جی تو آیات شروع کرتے ہیں۔ آئیے عشرت جبین، سائمہ ملک، شازیہ بنت صابر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم جی السلام۔ سر۔ عشرت جبین، استجیبو کون سا فعل ہے؟ تجیب فعل امر ہے سر۔ آواز بڑھائیے اپنی۔ فعل امر ہے سر۔ آپ اپنا ہیڈ فون چینج کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں لگائے ہیں سر، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ استجیب فعل امر ہے۔ فعل امر ہے، مادہ کیا ہے؟ جیم، اس کا مادہ ہے جیم واو با۔ اچھا، باب کون سا ہے؟ باب استفعال۔ فائل کیا ہے؟ انتم۔ ٹھیک ہے، اور عربک گرامر کے حساب سے اس کا واو فائل ہے، ٹھیک ہے؟ استجیبو تو کیا مطلب ہوا؟ استجیبو لربکم، تم حکم مانو اپنے رب کا۔ اپنے رب کا حکم مانو، یعنی اپنے رب کی جو طرف سے آواز لگائی گئی ہے اس کا کیا کرو؟ جواب دو۔ جی سر۔ ربکم کون سا مرکب ہے؟ ربکم مرکب اضافی ہے سر۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ سائمہ ملک، جی سر۔ قبل، قبل کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ سر یہ ظرف ہے، ظرف ہے، اور ظرف ہو کے یہ مضاف بنے گا سر۔ مضاف بنے گا، گڈ۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ سر ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ سو ان کون سا جی حرف سر۔ ہے؟ سر یہ حرف ناصبہ ہے۔ حرف مصدری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو پھر جی آگے سر۔ اس کا وہ فیکٹس ہے نا، وہ الگ ہے۔ اصل تو کیا ہے؟ جی جی حرف مصدری ہے، جی ان سر۔ مصدریہ جسے ہم کہتے ہیں۔
सो जी अन सर। या अतिया कौन सा फेल है साइमा मलिक? सर ये फेल मुजारे मंसूब है अन मजदरिया की वजह से। गुड, इसका फाइल क्या है? सर इसका फाइल हुआ होगा। यौमुन मरफू क्यों है? और सर ये इसका फाइल है। तो पहले वाला फिर कहाँ भेजेंगे हम? उस हुआ का क्या करें जो आपने बोला है? सर हो, सॉरी सर गलती से देखिए ना, निकल गया। गौर करें, पहले तवज्जो जी करें। जी। तो जी। या अतिया यौ, पहले इतनी बात का तर्जुमा करें, या अति यौमुन। वो दिन आएगा या एक, अन की वजह से हो जाएगा नहीं उस नहीं, दिन का आप आना। आप मेरे सवाल पर गौर करें। याती जी सर। यौमुन, भूल जाए यहाँ ग्रामर को, मुझे मेरे जुमले सर का जवाब दें। एक याती एक यौमुन, दिन का आना। सर एक दिन आएगा। एक दिन आएगा, एक दिन जी सर। आएगा, ठीक है। जी अब सर। अन मजदरिया से तर्जुमा करें, अन याती यौमुन, एक दिन का आना। एक दिन का आना। अब इसको कबल का मुजाफ इलैह बनाएं। एक दिन के आने से पहले। हाँ जी, एक दिन के आने से पहले, ठीक है। अब वो एक दिन के जी बारे सर। में भी बात होती है। सो इस तजीबू जी से सर। लेकर या अतिया यौमुन तक का तर्जुमा कर दें। आ, तुम जवाब दो अपने रब के लिए उस दिन के आने से पहले, एक दिन के आने से पहले। एक दिन, अपने रब के लिए नहीं, अपने रब को जवाब दो। इस्तजीबू जी सर। लिरब्बिकुम। जी सर। ओके, शादिया बिनत साबिर, ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, ये पूरा जुमला यहाँ क्या बन रहा है? शाजिया, हाँ ना तो कीजिए ना। जी सर। ये पूरा जुमला क्या बन रहा है यहाँ पर? रुबीना असलम आप आई हैं। जी सर, पूरा यौम जुमला उनकी सिफ्त बन रहा है सर जी। सिर्फ बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे जी। कहूं कि यौमुन सिफ्त बन रहा है, तो ये अपने मौसूफ से किस जमीर के जरिए जुड़ा हुआ है? लहू, हु के जरिए। ये जमीर, ये यौम की तरफ लौट रही है। गुड। जी। मरद्दा मंसूब क्यों है? ये इस्मुला। इस्मुला, इस्मुह, हाँ की आवाज नहीं आनी चाहिए, तसल्ली से जी। हल्का सा बोलिए, इस्मुला, सॉफ्टली बोलें। इस्मुला। हाँ जी, ये इस्मुह ला नहीं, ये इसमें हाँ हाँ की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। इस्मुला, बड़े आराम से तसल्ली से बोलें, इस्मुला, जी। ठीक है, इसलिए ये इस्मुला। मंसूब है। मुझे जी। बताइए खबर लहू क्या है फिर ला के लिए? लहू ये खबर है। वेरी गुड, शिबु ये जुमला। खबर है, बड़े आराम से बोला ना, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला, खबर। और अगर आप अपनी तरतीब में बोलती तो आप खबर कर देती इसको, खबर है। वेरी गुड, ला मरद्द लहू, इतनी बात का तर्जुमा कर दें, अ, शुरू से लेकर इस्तजीबू से। ठीक है। अपने रब का हुक्म कबूल करो उस दिन के आने से पहले, जिसका नहीं है लौटना। जिसका ला मरद्द लहू, जिसका किसी किस्म का कोई लौटाया जाना नहीं है, यानी ठीक कोई है। भी उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको लौटा नहीं सकता कि भाई ये दिन नहीं आ सकता, नो, वो आएगा। मिन अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ से, ये असल में मुतल्लिक मरद है, ये मरद यहाँ पर मरदुन मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ओके, ला जी मरद्द सर। लहू मिन अल्लाह मा लकुम मिन मलजइन यौमइद। सो मुझे बताइए रुबीना असलम, माँ जी। कौन सा है? मानाफिया। वेरी गुड, चलें हम आगे बढ़ते हैं। इशरत जबी, माँ का इसम क्या है? जी सर। हाँ जी, मलजइन है सर। मलजा इन है। मलजइन। मिस इशरत, आप कोई माइक खरीद लें जो ठीक से आवाज जी। पहुंचा सके हम तक, ठीक है। मलजइन है सर, मेरी मेरी मलजइन। बात को समझ लिया आपने, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कोई हैंड फ्री कुछ लगाएं जी ताकि सर, आपकी आवाज पहुंचे इंशाल्लाह। यहाँ तक। जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, ये इसमो माँ है। गुड साइमा, आपने बहुत अच्छा किया, रुबीना आपने भी। उरूज आइए, हिबा गयास, मुबीन। जी उस्ताद। जी सर।
جی उरूज जी मलजा इसम बताया उन्होंने, मलजा इन, ठीक है। तो उस सूरत में मिन को हम क्या कहेंगे? जायदा और लकुम क्या होगा? खबर क्या तर्जुमा होगा मा लकुम मिन मलजा इन? तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह नहीं तुम सब के होगा। लिए किसी किस्म की कोई पनाहगाह नहीं, ठीक है। जी और यौमा ईद क्या बनेगा? ये सिर्फ बनेगी मलजैन की। नहीं, ये जर्फ है, ठीक है। जर्फ सिर्फ नहीं बनते हैं, जर्फ है, तन- ठीक है। यौमा जर्फ बन रहा है ना। ये जी जी जा के नीचे तनवीन किस बात की है? इवज तनवीन इवज है। तनवीन इवज किस जुमले के तहत हो रही है? कौन सा ये जुमला इसका इवज बनेगा? अय्यातिय यौमुन ला वेरी मरद्द गुड, लहू। अतिय यौमुन, यानी जब वो दिन आ जाएगा। वेरी गुड, ये है इस जुमले के इवज आएगी, जब बजाय इसके कि यौम इद या अतिय यौमुन, उसके बजाय क्या है? तनवीन एवज आ गई है। क्या तर्जुमा है मालकुम मिन मलजइन यौम इद? तुम्हारे उस दिन तुम्हारे लिए कोई किसी किस्म की कोई पनाहगाह नहीं होगा। वेरी गुड, कहीं नहीं जा सकोगे, किसी की पनाह नहीं ले सकोगे, कहीं भाग दौड़ नहीं हो सकती। हिबा गयास, मालकुम जी मिन सर। नकीरिन। नकीरिन सर क्या, इसमुमा। क्या है? सर इसमुमा है नकीरन। इस्मु मा है, खबरु मा क्या है? लकुम खबरुमा है। क्या तर्जुमा हुआ मालकुम मिन नकीरिन? और ना तुम्हारे लिए पूछगछ का कोई मौका होगा। अच्छा, नकीर का मतलब पूछ गुछ होती है? सर या इनकार करना। इनकार करना, ठीक है। ये ठीक इनकार है। करने का मानी उलमा ने इख्तियार किया, ठीक है। नकीर ठीक है के सर। दो मानी होते हैं, कितने मानी होते हैं? दो मायने होते हैं। दो मानी में इस्तेमाल होता है। असल जी इसका सर। प्राइमरी मीनिंग क्या होता है? मिसाल के तौर पे हिस्नुन नकीरुन। हिस्न किसे कहते हैं मालूम है? नो सर। किला, किला। किला, ठीक है। और ठीक है सर। हिस्नुन नकीरुन यानी मजबूत किला, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है सर। ठीक है। तो जी सर। बाद उलमा ने फिर यह भी इंतखाब किया है तफसीर के दौरान कि चूंकि पीछे आ रहा है जाए पना, मलजा, तो मालकुम मिन नकीरिन, और ना ही कोई ऐसी मजबूत ठिकाना होगा जहां कोई जा सके। लेकिन अक्सर उलमा ने इसका दूसरा मानी इख्तियार किया, वो है इनकार, कि मालकुम मिन नकीरिन, यानी तुम में से क्या है, यानी कोई भी अपने गुनाहों का इनकार नहीं कर पाएगा। मालकुम मिन नकीरिन, किसी किस्म का कोई इनकार नहीं हो सकेगा उस दिन। ओके, फाइन अराजू, मुझे बताइए हिबा गयास, अराजू कौन सा फेल है? सर ये आरजू जो है सर ये फेले माजी है। ठीक है, इसका फाइल क्या है? इसका फाइल सर होम है। और फिर वो वाव, ठीक है। असल जो इसका जी असल वाह। फाइल वाव है। जी सर। सो बाब कौन सा है? बाबे फाल। ठीक है। इन क्या है? इन शर्तिया। क्या तर्जुमा है इन अरादू? सर अगर तुम उन्होंने एराज किया देखिए या आप मुंह फेर लिया। मिस हिबा, आपको जुमला शर्तिया में तर्जुमा करने में कल भी प्रॉब्लम थी और आज भी सेम प्रॉब्लम है। फिर अगर उन्होंने एराज किया। फिर के लिए लफ्ज दिखाइए कौन सा है? जी सर। फिर के लिए कोई वर्ड मौजूद है अरबी में? सर ये फा लगा, अच्छा फा है ना सर, इसलिए मैंने कहा अच्छा, था। फा का फिर तर्जुमा फिर है आपकी डिक्शनरी में? सर पास और फिर दो हो जाते हैं ना सर मायने। अच्छा, दो हो जाते हैं। इन शर्तिया, जब आप किसी, आपके बहन भाई तो है ना, कल आपने बताया बच्चे नहीं है, बहन जी भाई तो जी है सर। ना। जी जी सर। किसी भाई को अगर या बहन को कोई शर्तिया जुमला करके बात करनी तो आप कैसे करेंगी? सर अगर। अगर के बाद क्या कहेंगी? कोई एक शर्तिया जुमला बनाकर दिखा दें उर्दू में। सर अगर तुम ये काम करोगे तो इस तरह करके सर बोले। तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अच्छा सर अगर ये आइंदा ये भूला आपने तो मैं आपसे एक महीना कोई सबक नहीं सुनूंगा।
ओके सर। अब अगर ये तर्जुमा कीजिए। एराज करेंगे? अगर वो एराज करें, अगर वो इग्नोर करें। ठीक है सर। ठीक है, आप कोई जुमला शर्त के ना कुछ लेक्चर तलाश करें उर्दू में, कि उर्दू में जुमला शर्तिया कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है सर। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए मिस हिबा, सही है? इंशाल्लाह। क्योंकि ये गलती आपकी कल से आज फिर रिपीट हुई है, और ये वो गलती नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए। जी सर। ठीक है, ये वो गलती है जिस पर आपको जो मैंने बोला वो बोलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सर। बुरा लगा हो तो जी सर। माजरत खाऊं। ओके उरूज, नो नो सर। जी जवाब सर। शर्त में फा क्यों है? ये जुमला इस्मिया है इसलिए। ठीक है, चूंकि मिस हिबा, इन इन क्या होता है? इन शर्तिया, इन इफ्तिरादी होता है। क्या होता है? मैं फिर आपको चले वजाहत कर दूं, क्या होता है? सर इन एतराजी, इफ्तिरादी। इफ्तिरा। इफ्तराजी। किसी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाना पड़ेगा आपको पर्सनली। इफ्तिरादी, इफ्तिराद क्या होता है मिस हिबा? सर एतराज करना। इफ्तिराद, इफ्तिराज, इफ्तिराज। सर पानी नहीं पता मुझे फर्ज एतराज। करना। क्या करना? फर्ज, फर्ज करना। जब हमारे जहन में एक बात हो कि फर्ज करो, तो फिर हम तर्जुमा कैसे करेंगे? इन आरदू। अब इसके बाद फर्ज करो नहीं लगाना आपने, फर्ज करो। आपके जहन में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने इसका जुमला इस तरह से करना है जिसके अंदर फर्ज करने का मीनिंग है। इन आरदू, ये फर्ज करना है। देखिए, आप अगर कहें ना अगर वो एराज करेंगे, इसमें फर्ज करना मौजूद जी सर। है मौजूद है। सर अगर वो एराज करें, हम मौजूद नहीं है सर, हमने नहीं सोचा हुआ है नहीं, कि मतलब अगर हम हाँ वो इसका करेंगे। तर्जुमा यूं करें कि अगर वो एराज करेंगे, तो इसके अंदर फर्ज करना मौजूद है अगर वो एराज इस करेंगे, तर्जुमे जी में। सर। नहीं मौजूद है। आप तो कंफर्म कर रही हैं अगर वो एराज करेंगे, ये तो जुमला उर्दू का भी नहीं बन सकता। ये फर्ज वहां होगा अगर वो एराज करें। ये क्या है? इफ्तिराजी बात है कि हो सकता है ना करें। चलो अगर कर भी लें। जी सर। ठीक है, जी सर। तो प्लीज अरबी के साथ साथ उर्दू को भी हम थोड़ा फोकस करें कि ये इन इफ्तिरादी है, यानी ये ऐसा शर्त है, ऐसा हर्फ शर्त है जिसमें फर्ज किए जाने के मीनिंग होते हैं। अब खुदारा ये ना समझिएगा कि वो फर्ज करना भी लफ्ज हमने तर्जुमे में शामिल करना है, ये जी हमारे जी सर। मफहूम में होना चाहिए। इन आरज़ू, अगर वो एराज करें, यानी उनको जो दावत दी जा रही है, मान लीजिए अगर वो इग्नोर कर दें, आपकी बात ना बोले, आप कुरैश के पास गए, आपने दावत दी, फर्ज कर लीजिए उन्होंने इनकार कर दिया। इन आरज़ू, अगर वो एराज कर दें, इग्नोर कर दें, ना सुने आपकी भी सुबह हिबा, इससे ज्यादा तो मैं वक्त अब इस बात पर नहीं दे सकता। जी जी सर, समझ आ गया मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैक्सिमम क्लियर कर दिया है। अब अगले लेक्चर में जुमला शर्तिया पर मैं आपको ही तलाश करके बुलाऊंगा। ठीक है, सर इंशाल्लाह। आपका नाम सर्च करके आपसे पूछूंगा। सही है? इन- जी जी सर ओके इंशाल्लाह। उरूज, फा क्यों आया जुम, जवाब शर्त पर? जुमला इस्मिया है। गुड, फा राब्ता तुशीर है। वेरी गुड। ठीक है, माशाल्लाह, आपका हौसला बहुत है कि आपने मेरी कड़वी सीधी पर भी हौसला बरकरार रखा। ठीक है, नहीं सर, सीखने आए हैं ओके, तो सीखेंगे ना आगे सर। चलते हैं। नशमी आई है, जी सर जी। हुमैरा शेख, आयशा बिनत अब्दुल जी। अव्वल। जी नशमिया, माँ कौन सा है? माँ नाफिया है सर जी। ठीक है, गुड। हुमैरा शेख, अरसलना कौन सा फेल है? अरसल ना माजी का सीगा है। फाइल क्या ना है? फाइल है इसका। ना फाइल है इसका, ठीक इनके है, ना गुड। फाइल है। ना आयशा बिनत अब्दुल अव्वल, काफ क्या है? मफूल, हफीजन क्या है? मफूल सानी, अलैहिम क्या है? मुतल्लिक फेल। अनीसा, क्या तर्जुमा हुआ फमा अरसलना का अलैहिम हफीजा? एक मिनट है। हाँ, तो नहीं हमने भेजा तुम्हें उन पर हिफाजत करने वाला। हिफाजत करने वाला, यहाँ हिफाजत करने वाले से मुराद हारिस, अरबी में लफ्ज होता है हारिस। हारिस का क्या काम होता है? हारिस का क्या मतलब है नशमिया? वो चौकीदार को कहती है ना। चौकीदार को कहते हैं। चौकीदार क्या होता है?
चौकीदार अपनी खुशी से ड्यूटी कर रहा होता है या उसको बनाया जाता है? बनाया जाता है। और उसका काम क्या होता है चौकीदार का? हिफाजत करना, मतलब चोर और वगैरह से जरा लोगों जरा की। स्ट्रांग हिफाजत करना, निगहबानी जी। करना, कि कोई उनको ऑर्डर दिया गया है तो उसकी मुखालफत तो नहीं हो रही। ठीक है। सही। यानी जी अब जी। आपको आपकी क्लास पर चौकीदार लगाया गया है तो आप क्या करती हैं? आप नजर रखती हैं ना, एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही है, आप जबरदस्ती करवाती हैं। करेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है हफीजन। आप उनकी को चेक रखती हैं, एक्सरसाइज की क्यों नहीं की, रिमूव कर दो, जूम में क्यों नहीं आ रही। ये क्या काम है? चौकीदारी वाले काम। चौकीदारी इज नॉट टेक इन नेगेटिव सेंस, इज अ पॉजिटिव सेंस, कि आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इन आरादू, अगर वो इग्नोर कर दें, एराज करें, आपकी बात का जवाब ना दें या इनकार कर दें, तो आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया कि आपने उनसे जबरदस्ती अमल करवाना है। तो ये हर हर आदमी के लिए ये जुमला है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। यानी यहाँ तो ये खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ना, क्योंकि नबूवत की बात थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हर वो आदमी जो दावत का काम कर रहा है, जो किसी की इस्लाह का काम करता है, वो क्या है कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मुझे मिस बताइए, मिस हुमैरा, उस्ताद जबरदस्ती कर सकता है? नहीं, उस्ताद सिखा सकता है लेकिन अंदर नहीं डाल सकता। नहीं, जबरदस्ती उस्ताद मजबूर नहीं कर जबरदस्त। सकता है कि आप क्लास लें या ना लें? नहीं, ये तो कमिटमेंट है ना, तो करनी नहीं, चाहिए पूरी। उस्ताद कर सकता है। उस्ताद, कर सकता है, क्योंकि किसी हद तक कर उस्ताद सकता ने है। सिखाने की जिम्मेदारी ली है, हम्म। दिमाग में डालने की नहीं ली है, सिखाने की ली है। बिल्कुल। सिखाने हम्म। के जो जो चीजें जो 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 उसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, वो उसमें वो शामिल है, जैसे मशक करना, क्लास में आना। अगर स्कूल हम्म। में ये परमिशन दे दी जाए कि तमाम उस्ताद अपनी क्लासों पर हफीज नहीं है, तो अगले दिन कोई बच्चे आएंगे? जाहिर सी बात है, अगर ढील देंगे तो उसमें नहीं भी ठीक आएंगे। है, उस्ताद तो पूछते ही नहीं कि रे जाना स्कूल की करना है। और ऐसे वो उस्तादों की जितनी। क्लासों में अक्सर छुट्टियां होती हम्म। हैं, क्योंकि वो पूछते ही हम्म। नहीं है। और जो हम्म। पूछते हैं उनकी क्लासों की अटेंडेंस फुल होती है। सो हम्म। वो एक अलग मैटर है। ये यहाँ दावत का काम है। जब किसी की इस्लाह की हम्म। बात की जाए, आप किसी की इस्लाह करें, किसी को नमाज का, रोजे का, उसके अच्छे कामों की तरगीब उसको दें, तो अब आप उस पर दरोगा या निगहबान नहीं है कि वो आप उन पर अमल भी करें, आप उस पर चौकीदार बन जाए। नो, ये जिम्मेदारी हम्म। किसी को भी नहीं दी गई है। हमारा काम क्या है, हम्म। क्योंकि आगे ये बात आ रही है। तो माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा जा रहे हैं। मुझे ये बताइए दरख्शां, इन अलैका इल्लल बलाग, सो इन क्या है? सर इन नाफिया है, नहीं है के लिए है। इन नाफिया होने की यहाँ पर क्या अलामत मौजूद है? सर इल्ला है। वेरी गुड। इन कुरान मजीद में जहां पर भी नफी बनकर आया, इल्ला के साथ आया। ठीक है। मुझे याद नहीं है कि इन नॉर्मल नफी की तरह आया हो, ये हमेशा इल्ला के साथ आया, ताकीद के लिए आता है। ठीक है। तो ये इन नाफिया जो है, ये माँ की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है। इन अलैका इल्लल बलाग, असल जुमला था अल बलागु अलैका। क्या था? बलाग अल अलैका। बलागु अलैका। बलाग का क्या मतलब होता है? पहुंचा देना। पहुंचा देना। क्या तर्जुमा है अल बलागु अलैका? पहुंचा देना आपको। पहुंचा देना आपको, कहाँ पहुंचाना है जाके, ये भी तो बताइए। सर लोगों तक। सही तर्जुमा कीजिए। आप मेरे जवाब को अच्छा सर, मतलब ये नहीं। मुझे लगा सर, अच्छा नहीं, मुझे लगा आप सिर्फ अपने जो लफ्ज बोले उसका तर्जुमा अल करने बोल रहे हैं बलागु सर है ना। मुब्तदा, अलई का खबर है, जी सर। तर्जुमा करें। जी सर। नहीं सिवाय आपको अल्लाह पहुंचा अकबर। देना। मेरा जुमला देखे क्या लिखा हुआ है, अल बलागु अलई का। पहुंचा देना। सर पहुंचाना। अलैका आप पर। हाँ जी, पहुंचाना है आप पर। जी। ठीक है। पहुंचाना है जी आप सर। पर, और कोई काम नहीं है। ठीक है। पहुंचाना है आप पर, लेकिन इसके साथ अभी और भी हो सकता है कि पहुंचाने के अलावा भी कोई जिम्मेदारी हो। कुरान मजीद में या अरबी जबान में आगे पीछे चीजें बिला वजह नहीं होती हैं। तो आयशा बिनते अब्दुल अव्वल, अब इस जुमले को बदल दें, खबर को पहले लाएं, मुब्तदा को आखिर में रखें। तर्जुमा क्या हुआ? अलैकल बलागु। आपका पहुंचा देना। अलैका का क्या मतलब आप होता है पर। आयशा? आप पर। और अलैका, मिस, यहाँ पे हम किसी पुरानी माहिरा से पूछते हैं कि वो क्या करती हैं, वो इसका क्या जवाब देती हैं, लेकिन उनका टेस्ट ले लेते हैं आज।
मिस उज़मा, यहाँ अलैका किस मानी में इस्तेमाल हो रहा है? सर अलही का आप पर के मानी में ही सर मैंने भी वो तो ठीक इसको है, वो किया तो है। इसका तर्जुमा का मानी है, जी लेकिन इस जी आयत में क्या है? अलैकल बलागु, सर मैं बताऊं इसमें। बताएं मेरा। जी इसमें है कि आप पर फर्ज है कि आप पहुंचा दें उसको। जिम्मेदारी है मिस जी उज़मा, अला जिम्मेदारी। जी इस्तिला अलैकल ठीक है सर। बलागु, आपकी जिम्मेदारी है क्या? सिर्फ पहुंचा देना। जी सर। ये अला क्या है? अलैका यानी आप पर क्या है, कुछ फर्ज किया गया है। जी वो सर। कुरान मजीद की आयत याद रखे ना, वो रोजों वाली, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी तुम पर क्या किए गए हैं? तुम पर जिम्मेदारी डाली गई है, फर्ज कर दिया। फर्ज किए गए हैं। जी सो अलैकल बलागु, आप पर फर्ज है या जो जिम्मेदारी है वो क्या है? खबर मुब्तदा मुअख्खर किया गया ताकीद के लिए, क्या है? सिर्फ पहुंचा देना बस, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो पहुंचाना कई जरिए से है। पहला जरिया क्या है? जबान के जरिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरा जरिया क्या था? अमल। जबान अमल दोनों को जोड़ लेना, वो अलग नहीं होते। अच्छा जहाज के दूसरा जरिए। जरिया तो सर फिर जिहाद तलवार। का, तलवार के जरिए। जी तीसरा, दावत। लिख कर, जबान के अंदर दावत आ गई, लिख कर रसूलुल्लाह ने खत भेजे थे ना, जी जी वो बिल्कुल। क्या था? बलाग था ना। जी बिल्कुल सर। तलवार उठाकर तशरीफ ले गए, क्या था? बलाग था ना, पैगाम पहुंचाना था, नहीं मान रहे थे। और उससे जी पहले सिर्फ जबानी बात चलती रही। तीन जी जराए, जबान, तलवार, लिख कर। तलवार क्या है? लास्ट ऑप्शन है, इज नॉट द फर्स्ट और सेकंड, इट्स लास्ट ऑप्शन। उस वक्त जब आपके जबान और लिख कर पैगाम देने के जवाबी कार्रवाई में आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, ऐसे उठकर नहीं। यानी हमने दावत दी और उन्होंने दावत कबूल कर ली, बात खत्म हो गई। दावत कबूल नहीं की गई, अब होगा जवाबी कारनामा, जवाब दिया जाएगा। अब ठीक है, आपने नहीं किया, अब आप नहीं मानते तो फिर आप आ जाइए, जो फाते होगा वो अपना कानून नाफिज कर लेगा। ओके, इन अलैका इल्लल बलाग। अब उस जुमले को नफी के साथ जबरदस्त ताकीद दे दी गई कि नहीं है आप पर सिवाय इसके के पहुंचाना, बस। तो ये ताकीद का शदीद तरीन उसलूब है। व इन्ना इदा अदकना इंसान मिन्ना रहमतन फरिह बिहा। दरख्शन शेख, जवाब शर्त क्या है जुमले में? फरिहा बिहा। फारिहा बिहा, गुड, ये जवाब शर्त है। तो फारिहा का फाइल क्या है? सर हुआ फाइल है। हुआ फाइल है, तो किस तरफ राजे है? इंसाना की तरफ सर। सर आवाज गई। आ गई, आ गई, इंसान की तरफ, गुड। बिहा, हा, जमीन, जमीन कहाँ जा रही है? रहमतन की तरफ सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। नशमिया, इन्ना का इसम क्या है? सर जी इसमें इन्ना, मैंने तो सर जी आगे वाला शर्तिया बनाया था। इन्ना का इसम तो बता दें। इन्ना का इसम नाहनु है, जो पहले वाला इन्ना है। ठीक है, उसका नाहनु है, गुड। कहकशा इदा अज़क़ना इंसान मिन्ना रहमतन बिहा, ये जुमला शर्तिया है और ये खबर व इन्ना है, ठीक है। जी सर। अब बताइए, अज़क़ना कौन सा फेल है, फाइल क्या है? सर अजकना फेले माजी है और फाइल इसका नहनु है। सर अमर लग रहा है ये। क्या वजह है कि आपको अमल लग रहा है? सर ये शर्ट की बात हो रही है ना, इसलिए अमर लग रहा पहली बात यह है, जुमला शर्तिया में अमर फेल नहीं हुआ करता। है। फिर सर माजी है, कंफर्म माजी है। ठीक है, ये बात आप किसी अपनी नोटबुक में क्या है, बड़े बड़े सर हरूफ नोट में कर लिख ली सर। लें कि जुमला शर्त लिख ली में सर। अमर नहीं होता है। ठीक सर। सर तो फेले अब माजी और अगर नाहनु मुझे का फाइल। बताइए, अमर के साथ जुमला शर्त आ जाए तो अमर किधर गया? अमर का तो वैल्यू सर, डाउन सर कर दी। समझ आ गई। सर समझ आ गई, समझ आ गई। अभी किसी को कहे अगर तुम खाओ, इसके साथ शर्त लगाएं जरा। सर समझ आ गई सर, सॉरी सर।
ٹھیک ہے، آپ تو جان چھڑانے والی بات کر رہی ہیں، صحیح نہیں ہے. نہیں سر، بالکل شرط کے ساتھ ہمارا مطلب حکم دینا اور شرط دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی سر. اوکے، ازقنا کا فاعل نحنو فعل ماضی ہے، ازا کا یوزیکو باب افعال میں سے، انسانہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہو گیا سر. اب مجھے یہ بتائیے منا رحمتن کے لیے کیا ہے؟ آپ کی میموری چیک ہے. سر یہ سر یہ اس کا حال ہے. ویری گڈ، اچھی میموری ہے آپ کی. اس کا حال ہے، اگر یہ اس کے ڈیلے ہوتا تو کیا ہوتا؟ سر یہ صرف بن جاتی پھر. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اور یقیناً اگر ہم چکائیں انسان کو اپنی رحمت میں سے. دیکھیں، اذا جب کے میننگ میں آتا ہے اور اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ حال میں ترجمہ کر دی جاتا ہے. جب ہم چکھاتے ہیں، جی دیکھیں سر. ان افتراضی ہے، فرض کرنا ہے. اذا افتراضی نہیں ہے، اذا کنفرم شرط ہے شرط سر. یقینی ہے کہ یہ ہوتا ہے. کنفرم شرط. دیکھیں میں اب جملہ لکھتا ہوں. ان جاء رمضان، کیا ہے جملہ؟ ان جاء رمضان. ان اگر جاء رمضان. رمضان، رمضان پاکستان میں ہوتا ہے رمضان. ان جاء رمضان. اور ایک جملہ ہے اذا جاء رمضان. ٹھیک ہے، جی جی. جی کیا سر. فرق ہے دونوں میں؟ سر یہ آپ نے جو بتایا ان افتراضی ہوتا ہے اور یہ کنفرم شرط. اذا جو ہے کنفرم شرط پہ بات. ترجمہ کریں دونوں جملوں کا. اگر رمضان آیا، اور یہ ہے اگر جب دیکھیں رمضان ان آئے گا. شرطیہ افتراضی میں نے سسٹر ہبا غیاث کے ساتھ پورا ٹائم لگایا تھا. اگر رمضان آئے آئے، اگر رمضان آئے، اور اور اذا یہ جاء جب رمضان، رمضان آئے گا. جب رمضان آئے گا. جب رمضان آ جاتا ہے یا آئے گا. ٹھیک ہے، آپ آئے کی گا. بات بھی مان جی لیجیے، سر. لیکن حال میں رکھیں اس ترجمے کو. ٹھیک سر. تو آتا اب ہے. ترجمہ کریں ذرا. جی سر جی. اور یقیناً جب ہم چکاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت میں سے. ٹھیک ہے، گڈ. فریحہ بہا، فریحہ بہا، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان واقعی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اترانے لگتا ہے. فریحہ بہا، خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. آگے چلتے ہیں. مریم مصباح آئیے. گڈ، ماشاءاللہ. مریم مصباح. جی استاد. ان تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم. جی استاد. جی ایکسپلین کریں. اچھا، ان شرطیہ ہے. تصبہم سیئاتن، تصبہم فعل ہے اور اس میں ہم فاعل ہے، اور سیئاتن جو ہے اس میں سوری ہم مفعول ہے اور سیئاتن جو ہے اس میں فاعل ہے. اور بما قدمت ایدیہم جملے میں کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق فعل ہے، ما ٹھیک ہے، موصولہ قدمت کون سا فعل ہے؟ ہے. قدمت ماضی کا فعل ہے باب فاعل کیا تفعیل ہے؟ سے، ایدیہم جو ہے اس کا فاعل گڈ، ہے. ترجمہ کر دیں. ان تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم. اور اگر ان کو پہنچے کوئی مصیبت جو ان کے ہاتھوں نے بھیجی ہے یعنی آگے، بات سببیہ جو ہے، ان کے بس ہاتھوں سبب نے کوئی ان کو کوئی بس برائی سبب. پہنچتی ہے، اوکے، بس سبب ان کے آگے سبب. بھیجے ہوئے کاموں سے، اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بس. فإن ٹھیک ہے، الانسان جزاک اللہ کفور خیر. جملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جملہ جو ہے جو ہے پھر آگے استاد جواب شرط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انا جو ہے اسم انا جو ہے الانسانہ جو ہے وہ اسم انا ہے، اور کفور جو ہے وہ خبر انا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. بہت ناشکرا ہے. کفور یعنی بار بار ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر اگنور کر دیتا ہے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اعرضو. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ قبول نہ کریں، یعنی آپ ان کو دعوت دیں اور وہ انکار کر دیں. اللہ نے انکار کا لفظ نہیں فرمایا. اعرضو یعنی آپ کی بات نہ مانیں اور وہ اگنور کر دیں. یعنی آپ کسی کو، آپ نے دعوت دی، آپ نے کسی کو پیغام دیا، اس نے انکار نہیں کیا، لیکن اس نے آپ کی بات یوں سمجھ لیں سنی انسنی کر دی. تو ٹھیک ہے، آپ اس زیادہ بہت اس پہ آپ بوجھ نہ ڈالیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذقنا الانسان، یعنی لازمی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں پہنچتی ہیں تو ان کے مزے چکھتا ہے، یعنی ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. اب پھر ان افتراضی ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اذا
ان تصیبہم یعنی گمان یہ کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی بدعمالیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا، چونکہ وہ رحیم ہے، اور اس وقت معاف کرے گا جب ہم معافی طلب کرتے رہیں گے، جب ہم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو ان کی برائیاں ہیں اعمال کی وہ ہم تک بلاک ہو سکیں۔ ان افتراضی موجود ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اس کے بدعمالیوں کی سزا دنیا میں لازمی ملے، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی بد عمل ہے، اس کے اعمال بہت برے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی اچھے اعمال بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو تجارت بھی اچھی ہے، اس کا بزنس بھی اچھا ہے، کام بھی صحیح چل رہا ہے، اولاد بھی ہے، بچے بیوی سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حالانکہ اعمال اس کے خراب ہیں، تو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ آیت اب پوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بھی بڑی سزا دے دی ہوئی ہے کہ اس کو سزا ہی نہیں دی جا رہی دنیا میں، یعنی اس کو یہ احساس کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا کہ اللہ ہے، پلٹ جاؤ اس کی طرف، یہ اس سے بڑی خطرناک سزا ہے کہ آپ کسی کو بالکل ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے تو جو مرضی کرتے رہنا، لکھو واری نہیں بڑھیں گے، تو یہ وہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسی چیزیں ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ تو انسان کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ممکن بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ اگر صاحب عقل ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی کو جھٹکا دے دیا کہ کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ، سیدھے ہو جاؤ، لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں وہ اس تکلیف پہنچنے کے بعد بھی الٹا بگڑ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملات مختلف ہیں، تو اس کو آپ زندگی میں لوگوں کے آبزرو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان انتہائی ناشکرا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ان تصیبہم سیئۃ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، بما قدمت ایدیہم، یعنی اسے کوئی تکلیف پہنچے سبب اس کے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بڑا ناشکر ہے، اس کی قدردانی نہیں کرتا کہ وہ بدعمالیاں کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہا، اسے موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، تو یہ بھی انسان کی ناشکری ہے کہ وہ بجائے گی اللہ تیرا شکر ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا، تو نے میری آنکھیں نہیں کھینچ لی، تو نے میری زبان نہیں خراب کر دی، تو نے میرے دماغ کو تکلیف نہیں دے دی، یعنی انسان اپنے جس بھی آزاد سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کو اسی وقت سزا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے آیت ہے للہ ملک السماوات والارض، شبنم خان ملک السماوات والارض جملے میں کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے سر۔ اوکے، للہ کیا ہے؟ خبر مقدم۔ ترجمہ کیا ہے پوری آیت کا؟ اللہ کی ملکیت ہے آسمان اور زمین۔ اللہ ہی کا ہے کیا ملکیت ہے کہ بادشاہت ہے؟ جی سر، میں نے ملکیت کی تھا، ملک بادشاہت کو کہتے ہیں۔ جی سر، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، مرکب اضافی ہے نا، ایک منٹ۔ جی سر۔ جی شبنم خان، حاجرہ رفیق، یخلق ما یشاء، یخلق کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہوا ہے۔ ما یشاء کا جملے میں کیا مقام ہے؟ وہ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔ شبنم خان پلیز اپنے مائک کا کچھ کریں، آپ کے مائک کی اتنی پرابلم ہے کہ جب یہ ان میوٹ ہوتا ہے تو دوسروں کی آواز ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی کمنٹ ریسیو ہوئے ہیں مجھے۔ سر میرے مائک سے نہیں ہے شور۔ نہیں، حاجرہ کی بات کر رہا ہوں، حاجرہ رفیق۔ جی سر۔ آپ کے مائک کا، ہینڈ فری کا، وائر کا، موبائل کا، اس کی پن کا کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا ایشو ہے۔ سر میں نے یہ ٹیسٹ کیا تھا تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا آپ حل پرماننٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب آپ کا مائک میں ان میوٹ کرتا ہوں تو دوسروں کی آواز بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی وہ بھی جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھ تک تو پہنچ جاتی ہے، ریکارڈنگ میں نہیں آتی۔
ترجمہ کر دیں حاجرہ رفیق. یخلق ما یشاء. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو وہ چاہتا ہے. گڈ, تھینک یو ویری مچ. ارم ندیم آئیے, بشرا آئیے. ہلو. جی بشرا. یہب لمن یشاء اناثن. اناثن منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے یہبو کا. ٹھیک ہے. یہب فعل مضارع ہے, مادہ کیا ہے؟ واو ہا با باب ویری فاصل. گڈ. ارم ندیم یشاؤ کا فاعل کیا ہے؟ یشاء کا فعل سر ہوا ہے. اوکے, ترجمہ جو کرے ارم ندیم. یہب لمن یشاء اناثن. جی وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. بیٹیاں عطا کرتا ہے. گڈ. بشرا عدنان. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُرَ. سیم جملہ ہے, ذکورہ منصوب ہے. جملے کا ترجمہ کرے, اور ذکورہ منصوب کس کا ہے, یشاء کا یا یہب کا؟ یشا کا نہیں, یہب کا. یہب کا. اوکے, ترجمہ کر دیں پورے جملے کا. اور وہ بیٹے عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. عتیقہ, یزوجہم, ہم کیا ہے جملے میں؟ سر یہ مفعول ہے. یزوجو کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہوا. ٹھیک ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ذکرانا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ بھی مفعول ہے, اور اناثن اناسن منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی مفعول ہے. کیا ترجمہ ہے؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا. یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں. ہاں جی. زوج یزوجو اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں نا شادی کے لیے جوڑا بنانا, تو وہ ملا دینا ہوتا ہے نا دو مختلف جنسوں کو. یہ تزویج کہلاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دو مختلف جنسوں کو ملانا. کیا کہلاتی ہے؟ تزویج. سو زوج یزوجو باب تفعیل میں سے یزوجہم ذکرانا و اناثا, یعنی بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے. گڈ, ماشاءاللہ. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. مجھے بتائیے بشرا عدنان, من یشاء کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے یجعلو کا. ٹھیک ہے. عقیمن کیا ہے جملے میں؟ یہ بھی یشاؤ کا مفعول بنے گا. یشاؤ کا مفعول بنے گا. یجعلو من عتیقہ کس کا یشاء. مفعول بنے گا؟ یہ اس کا بنے گا, یجعلو کا. یجعلو کا دوسرا مفعول بنے گا. یجعلو من یشاء عقیمن. کیا ترجمہ کریں گے بشرا بنت عدنان؟ اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. انہو علیم قدیر. ارم ندیم, اسم انہ کیا ہے؟ ہو کی ضمیر. خبر کیا ہے؟ خبر نمبر 1 علیم ہے, خبر نمبر 2 قدیر ہے. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک وہ خوب علم والا, بہت قدرت رکھنے والا ہے. بہت قدرت رکھنے والا ہے. گڈ, ماشاءاللہ. آپ سب بہت اچھے جا رہے ہیں. ویری گڈ. کمل وقاص آئیے. جمیلہ شاہ تسمیہ. جی سر. ام سدرہ. کمل وقاص. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. لبشر کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ خبرو کانا ہوگی. گڈ. جمیلہ شاہ, ما کون سا ہے؟ ہاں نافیہ ہے. نفی ہے. تھوڑی آواز بڑھائیے اپنی. سر ما نافیہ ہے. نافی ہے. ٹھیک ہے. کانا کا اسم کیا ہے جمیلہ شاہ؟ ان یکلمہ اللہ. ان یکلمہ اللہ. ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. یکلمہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع منصوب. لفظ الجلالہ جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ فاعل. فاعل. فاعل کیا ہے. ترجمہ ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. اور نہیں ہے آدمی کے لیے یہ کہ وہ کلام کرے اللہ سے. آدمی کے لیے, یعنی آدمی کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے, یا اللہ اس سے بات کرے؟ اللہ اس سے بات کرے. اللہ اس سے کیسے بات کرے؟ براہ راست بات کرے. یعنی آدمی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے. ٹھیک ہے. جی سر. اوکے. اب استثناء ہے. الا, یعنی الا
وہ کس طرح بات کرتا ہے, کیا اس کا کنیکشن ہے. کمل وکاس وحین منصوب ہے, من جی سر. وراء حجابن یہ او کس لیے ہوتا ہے کمل سر وکاس؟ یہ عطف، جی عطف ہو رہا ہے عطف اور عطف کے علاوہ اور چوائس کیا کے. چوائس ہے. سر چوائس کی. وراء حجابن کون سا ترجمہ مرکب ہے؟ سر یہ ظرف بنے گا، ظرف مضاف ہے. بالکل ورا بالکل ظرف پہ بنتا ہے. ویری گڈ, ظرف مضافل ہے. سو ترجمہ کیجئے پورا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. سر کانا کا ماضی میں کریں گے یہاں پہ ترجمہ؟ نہیں نہیں, یہ ما کان لبشر ہے نا, ما نفی کانا کے ساتھ حال میں جب ہی آتا کریں. ہے یہ لام, تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لائق نہیں ہے, یعنی حال میں کیا جاتا ہے. جی اور سر. یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر آ رہا ہے کہ ایسا بالکل بھی جی نہیں ہے. جی. نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے. اب یہ اللہ کے بعد یہاں پر پورا جملہ ایک محذوف ہے. پاسبلی یہ جملہ ہو سکتا تھا ان یکلمہ اللہ وحیا او ان یکلمہ اللہ من وراء حجاب. صحیح ہے. جی اب سر. او یرسل رسولا, اب دیکھیں یہ بتائیے یرسل رسولا یہ عطف کس جملے پر ہو رہا ہے؟ سر یہ اسی پہ وحین او کے بعد آیا یہاں جیسے او. ادھر آئیے. ان مصدریہ, یرسلا مصدر منصوب, جی ان سر. جی سر. یکلمہ اللہ او یرسل رسولا. دیکھیں یہاں کلام کی بات ہو گئی نا, کہ کلام کس انداز میں ہوتا ہے, جی سر. کہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, یعنی اللہ تعالیٰ کسی اگر آدمی سے براہ راست بات کرے تو اس کے کیا انداز ہو سکتے ہیں؟ وحی کے ذریعے. یہ وحین کیا ہے؟ یہ وحین وہ وحی نہیں ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے, بلکہ یہ وہ وحی ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں القاء کر دیتا ہے. صحیح ہے. جی سر. اور دوسرا کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے پردے کے پیچھے سے کیا اگزامپل ہے, کیسے کس سے بات کی تھی؟ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے. علیہ السلام سے. اوکے موسیٰ سر. علیہ السلام سے بات پردے کے پیچھے تھی نا, سامنے تو نہیں ہوئی. سر معراج پہ بھی ایسا ہی نہیں تھا؟ معراج کا معاملہ مختلف ہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کی ہے, لیکن اوکے. صحابہ میں ہی اس کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے, بلکہ صحابہ میں ہی اس پر دو جماعتیں مختلف ہیں. صحیح ہے. کچھ صحابہ تو جی یہاں تک گئے ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح ہے. جی. تو اس لیے ہم اس معاملے میں نہیں جاتے. سو اللہ اوکے. عالم بالصواب, حقیقت کا علم اللہ کو ہے. سو اب قرآن مجید کیا واضح دلیل سے بات کر رہا ہے, یعنی واضح دلیل ہمیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے کس طرح بات کرتا ہے. وحین, دل میں وحی القاء کی جاتی ہے, یا پردے کے پیچھے سے, یا تیسرا آپشن کیا ہے؟ یہ ان مصدریہ کی یہاں پر عطف ہو رہا ہے یہ جملہ. اسی لیے جی میں سر. رک کے یہاں آپ کو وضاحت کی ہے کہ یہ بات کرنے کی باتیں تھیں. اب جب بات کی بجائے کوئی بیچ میں سبب لایا گیا ہے, کچھ کنیکشن ڈائریکٹ ڈیولپ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ او یرسل رسولا. جمیلہ صاحب مجھے یہ بتائیے یرسل منصوب کیوں ہے؟ سر ان مصدریہ کی وجہ سے اس پہ عطف رسولا ہے. منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے یرسلہ کا. مس جمیلہ نیکسٹ کلاس میں اپنا مائک ٹھیک کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گی؟ او یرسل رسولا. جی سر. او یرسل رسولا کا کیا ترجمہ کریں گی؟ یا وہ بھیجے رسول. یا وہ بھیجے رسول, یعنی یرسل کا فاعل ہوا لفظ الجلالہ کی طرف. گڈ. جی سر. فیوحی بإذنہ ما یشاء. ام سدرہ, یوحی کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع منصوب. مضارع منصوب ہے. ما یشاء کا جملے میں کیا ہے, مقام ہے؟ یہ ما یشاء مفعول ہے. مفعول ہے. یشاء کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. یوحی کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. کون ہے؟ وہی پہنچاتا ہے. یہ رسولن. رسولن کی طرف. گڈ. اور یشاء کا فاعل کیا ہے؟ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ویری گڈ. بِإِذْنِ میں ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہی ضمیر. یہ بھی اللہ کی طرف. ویری یہ بھی گڈ. اللہ کی طرف ہے. گڈ. کیا ترجمہ کریں گی؟ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.
बस वो पहुंचाता है उसके इज्न से जो देखें वो यूहिया चाहता है। मजदरिया मंसूब है ना, आतफ हो रहा है, सॉरी, तरतीब का काम कर रहा है। औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़निही मा यशा। अब तर्जुमा करें। जी जी, या वो भेजे कोई रसूल, या वो पहुंचाए जो उसके इज्न से जो वो चाहता है। जो वो चाहता है, यानी या अल्लाह ताला कोई रसूल भेजे, फयूहिया पस वो रसूल क्या करे, वही पहुंचाए, बिइज़नी ही अल्लाह की इजाजत से, मा यशाउ जो अल्लाह चाहता है। इन्नहु अलीयुन हकीम। मिस उज़मा, अलीयुन और हकीमुन का जी इस आयत में क्या कनेक्शन है? सर, ये यहाँ तो खैर खबरें बन रही हैं दोनों, नहीं, ये खबरें आयत में ग्रामेटिकली क्लियर है, ये कनेक्शन सब आप पूछ रहे बच्चियों हैं। को पता है। अलीयुन क्यों आया यहाँ पर, इसमें जी अल्लाह ताला जी। ने अलीयुन इसम क्यों मुंतखब किया है? क्योंकि सर वो इन तमाम बातों से बुलंद है ना। इन तमाम बातों के अलावा नहीं, इस वो बुलंद ही बुलंद है कि किसी बंदे का उससे बराह रास्त बात करना शायान शान नहीं है अल्लाह के। नहीं है। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए इन्नहु अलीयुन, वो तो बहुत बुलंद है। किसी बंदे की क्या जी मजाल है, बंदे तो बंदे हैं, मखलूक हैं। जी चाहे वो मखलूक में सबसे अफजल तरीन इंसान ही क्यों ना हो, एट दी एंड तो मखलूक है ना। जी, बिल्कुल। मखलूक का खालिक से कोई तकाबुल है? किसी नहीं किस्म का सर, कोई तकाबुल नहीं है। चाहे मखलूक कोई में नहीं। वो सबसे अफजल ही हो, तो है तो जी मखलूक। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे से बराह रास्त बात सामने बिठा के नहीं की है। अल्लाह ताला ने कुरान जी मजीद में आपसे कोई पूछे कि अंबिया से अल्लाह ताला के हम कलाम होने के कितने जराए हैं, तो आप क्या जवाब देंगी? सर, वही के जरिए पहला जो जरिया है, या फिर फरिश्ते के जरिए। 3 जराए हैं। अभी आपके सामने आयत पेज पर मौजूद है, तो इसमें तो डिले जी नहीं होना चाहिए था। 3 जराए हैं, कौन कौन से? सर, एक तो अल्लाह खुद कलाम करे, दूसरा वही के जरिए, या फिर कोई रसूल भेजे। अल्लाह खुद कलाम किस तरह करे, सामने बिठाकर या उसके अलावा? इल्का करे सर, दिल में। नहीं, आपने कहा अल्लाह खुद कलाम करे, किस तरह से? सर, वही के जरिए जो आपने बताया ना, इल्का करे, जो दिल में ठीक है, इल्का होता दूसरा? है। दूसरा दूसरा ये कि रसूल भेजे, या फिर लगता है हिजाब के आपने पीछे स्क्रीन से। से जो है ना पेज को हटाया हुआ है। नहीं नहीं सर, मैं स्क्रीन देख रही वराई हूँ। हिजाब दूसरा आपके है सर, सामने क्यों नहीं आ रहा? हिजाब। जी सर, औ म्यू वराई हिजाबिन। दूसरा है हिजाब के पीछे ठीक से। है, तीसरा रसूल भेजे। मैं जी, आप सबसे तीसरा रिक्वेस्ट रसूल कर है। रहा हूं कि ये आयत इतनी इजी नहीं लेनी है। आपने जी सर। खुद अपने दिमागों में, मिस उज़मा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इस तरह से कट, डिले, शॉर्ट, कंफ्यूज आंसर देंगी, जबकि आयत आपके सामने मौजूद है। जी सर। 3 चीजें हैं, वाहयन वो मिन वराई हिजाब और युरसिल रसूलन। कोई आपसे पूछे क्या दलील है कुरान मजीद की, ये दलील है कि ये 3 जरिए हैं जिनके जरिए अल्लाह अपने बंदे से हम कलाम होता है। और वो बंदा कौन सा? हर नई अंबिया में से। जी सर। और अलीयुन इसीलिए है कि अल्लाह ताला बुलंद ही बुलंद है, किसी इंसान के वहां तक उसके बराह रास्त होने की कोई वैल्यू नहीं है। कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। तस्मीह आइए। जी सर। जी तस्मीया, औहैना का फाइल क्या है? ना, नहानु ना। फाइल है। इलैका क्या है? इलाई का मुतालिक, रूहन मुतालिक है मंसूब फेल। क्यों है? माफूल है। मिन अमरिना क्या है? मुतालिक है फेल। अमरिना कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। गुड, वेरी गुड। सो क्या तर्जुमा करेंगी? कदालिका इसी तरह, ये जो है वो मफऊल मुतलक की माफूल सिफ्त है सिर्फ। महजूफ की। तो क्या तर्जुमा करेंगी? कदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। इसी तरह वही कि हमने आपकी तरफ एक रूह हमारे हुक्म से। रूह क्या है? यहाँ उलमा ने 2 तर्जुमे लिए हैं। किसी ने इस रूह का तर्जुमा किया है जिब्रील अलैहिस्सलाम, और किसी ने क्या है, इसका तर्जुमा किया है कुरान को।
अहकामात को, ठीक है। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, किसी ने इसका तर्जुमा कुरान से किया है, ठीक है। जी सर। ओके, गजाला, मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु, कुंता का इसम क्या है? अंत। अंता, गुड। माँ कौन सा है? माँ नफी है उस्ताद। ओके, माँ नफी है, गुड। तदरी का जुमले में क्या मकाम है? उस्ताद ये कुंता के लिए खबरू ये माँ इस्मु माँ है उस्ताद। अच्छा, तदरी इस्मु माँ है, ठीक है, ऐसे ही कह रही है ना? जी उस्ताद। सलमा खान, इस्मु माँ क्या है? सर इसमें माँ कुंता है। अच्छा, कुंता का इस, सॉरी, मेरा दिमाग जो है ना, आप एंड के चक्कर में ना, कि आपका टाइम भी बहुत हो रहा है, मैं खुद सवाल गलत कर रहा हूँ। माँ नफी है, कुंता का इसम क्या है सलमा? जी सर कुंता का इसमें अंता है। तदरी जी का, तदरी क्या है जुमले में? सर तदरी सर ये अ, ख- जी सर खबर गजाला, हो तदरी जाएगी क्या है? कुंता। उस्ताद ये इस्मु कुंतु हो जाएगा फिर। गजाला, ये सवाल तो, ये जवाब, मतलब क्या करें अब, ये काबिले इग्नोर नहीं है। बहरहाल फिर भी कोई बात नहीं। काना यकूनु का इसम कभी भी फेल नहीं होता, जी जी जी, अल्लाह अकबर। जी जी उस्ताद माफ करें। खबर होती है हमेशा। जी 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 फेल जी। हमेशा काना यकूनु की खबर होता है, और इसमें अंता इसम मौजूद है। मा कुन का तदरी, तदरी का फाइल क्या है सलमा? तदरी का फाइल। तो ये क्या मल किताबो वलल ईमानु ये हो जाएगा। अल्लाह, तदरी, अच्छा तदरी, बस दरा बस। यदरी, तदरी, अंता सर। अंता, दरा यदरी, तदरी, ठीक है। माँ कुंता जी तदरी, देखिए कुंता इसम आ रहा है, कुंता इसम और जी खबर ने कनेक्शन कैसे रखना है अगर आप उसको फाइल बनाएंगी? जी 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 सही सर जी। क्या तर्जुमा है गजाला, माँ कुंता तदरी? और नहीं तुम जानते। आप नहीं जानने आप नहीं जानते थे, ठीक है। जी माँ जी आप कुंता नहीं तदरी, जानते। आप नहीं जानते थे। याद रहिए, जानते की क्या बात है। जानने के लिए दो फेल मौजूद हैं, आलिम या आलमू और दरा यदरी, सही है। लेकिन यहाँ पर दरा क्यों इस्तेमाल हुआ, आलिमा क्यों नहीं हुआ? याद रखिए, दिरायतुन दरा यदरी, ये खास तौर पे जानना होता है जो मेहनत और मुशक्कत के बाद किया जाता है, ठीक है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, मा कुंत तदरी, आप जानने वाले नहीं थे, यानी आप बिल्कुल इल्म हासिल नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब वो किस बात का इल्म? मल किताबु, ये माँ इस्तफामिया है, मुब्तदा, अल किताबु खबर, ये अतफ हो रहा है, अल ईमानु ये दूसरी खबर। मा कुंत तदरी मल ईमानु वलल ईमानु, आप नहीं जानने वाले थे किताब क्या है, ईमान क्या है। यानी आप अगर कोशिश भी कर लेते दिरायत उनके जरिए, तब भी ये मुमकिन नहीं था कि आप ईमान को जान पाते। क्यों? क्योंकि तो अल्लाह ताला ने आप तक बात पहुंचानी थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है बराह रास्त। वलाकिन जअल्नाहु नूरन नहदी बिही मन नशा, लाकिन ये महमला हो गया, जअल्ना का फाइल नहनु, हु मफऊल एक, नूरन मफऊल दो। वलाकिन जअल्नाहु नूरन, लेकिन हमने उसको नूर बनाया। किसको? वही। अब यहां पर वो हो सकता है ये रूहन की तरफ जा रहा हो, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये रूहन यहां पर कुरान है, कि वलाकिन जअल्नाहु नूरन, कि हमने उसे एक रोशनी बनाया है। आगे सिफ्त आ रही है नूरन की, नहदी बिही मन नशा, हदा यहदी रहनुमाई करना, नहनु फाइल फेले मुजारे है, बिही में हा ज़मीर नूर की तरफ, मन नशा मफऊल है नहदी का, यानी हम रहनुमाई करते हैं उस नूर के जरिए, मन नशाउ, जिसको चाहते हैं, मिन इबादीना, मिन इबादीना मन नशाउ, या ये नाहदी के मुतल्लिक भी हो सकता है कि नाहदी बिही मन नशाउ मिन इबादीना, कि हम रहनुमाई करते हैं उस नूर के जरिए, मन नशाउ जिसे हम चाहते हैं हमारे बंदों में से। व इन्नका ला तहदी इला सिरात मुस्तकीम, इन्ना के काफ अंता का ये इस्मो इन्ना है, काफ ला मुजाहलका, तहदी फेल मुजारे, अंता फाइल, इला सिरात मुस्तकीम मुरक्कब तौसीफी है।
اور یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یعنی آپ سیدھا راستہ، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اب غور کریں، یہاں پہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر بعض لوگ اس سے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہدی من نشاء، براہ راست. یہ غور طلب ہے، حرف جر استعمال نہیں ہوا کہ لی من نشاء. یہاں پر آ رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو یہاں پر براہ راست ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کرتا ہے، اور یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بناتے ہیں کسی کو راہ دکھانے کی. یعنی کہ راہ موجود ہے، آپ نے اسے کہا کہ بھائی یہ راہ ہے جانے والی. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں، جبکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا. اس لیے یہ بغیر حرف جر کے آ رہا ہے، براہ راست آ رہا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اور یہاں آ رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں براہ راست ہدایت نہیں ہے، آپ رہنمائی دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہے صراط. اب یہ صراط اللہ، یہ بدل بن رہا ہے اس صراط کا، کہ وہ راستہ ہے کیا؟ صراط اللہ مرکب اضافی، وہ اللہ کا راستہ ہے. الذی، یہ اب صفت بن رہا ہے. الذی، یہ الذی اس صراط کا صفت بن رہا ہے. الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آگے اس کا صلہ ہے لہو مقدم، ما فی السماوات وما فی الارض مؤخر مبتدا، دو مبتدا ہیں. کہ صراط اللہ، اللہ کا راستہ جو کہ یعنی الذی لہو ما فی السماوات، وہ صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات. یہ الذی صراط کی صفت نہیں بنے گا، پھر یہ بن رہا ہے صراط اللہ، اللہ کا راستہ. یہ صفت بن رہا ہے لفظ الجلالہ کی، کہ الذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یعنی اس کا راستہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. الا، جان لو، تنبیہ کے لیے، اللہ مقدم کیا گیا. تصیر الامور، تصیر واحد مؤنث آیا، الامور غیر عاقل کی جمع ہے کہ معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. لاسٹ پورشن انتہائی اہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے اس کی وہ تخلیق کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. یاد رکھیں یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمائی. اس کے بعد انتہائی اہم بات آ رہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یہ اللہ ہی زمین و آسمان کے ہر چیز کا مالک ہے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے تخلیق دیتا ہے. یعنی اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کس لیے ہوا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے. اب یہاں پر بھی ایک بات غور طلب ہے، اناثن بنا ال کے آ رہا ہے، ذکور ال کے ساتھ آ رہا ہے. علماء کا یہاں کہنا ہے کہ چونکہ یہاں نکرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے کو پسند نہیں کرتے اور بیٹوں کے پیدا ہونے کو خاص کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. یہ علماء کا قول ہے، اللہ عالم بالصواب. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دے دے اور لڑکیاں بھی ساتھ دے دے، یعنی دونوں جنس دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے وہ باہنج کر دے. یہ عقیم صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے بھی، چاہے وہ کسی مرد کو باہنج کر دے، کسی عورت کو باہنج کر دے، اس کی مرضی ہے. من یشاء، من اس میں موصول ہے، عاقل کے لیے ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشترک ہے. یعنی وہ جس کو چاہے، من یشاء، جس کو بھی چاہے وہ باہنج رکھے. انہو علیم ہے وہ، انہو علیم قدیر، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. چاہے وہ لڑکیاں دے، چاہے وہ لڑکے دے، چاہے وہ دونوں دے، چاہے وہ کچھ بھی نہ دے، وہ قدیر ہے. پھر وہ علیم ہے، وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے کہ لڑکیاں دینے میں فائدہ ہے، لڑکیاں دینے میں فائدہ ہے، دونوں دینے میں فائدہ ہے، دونوں کو نہ دینے میں کیا فائدہ ہے. تو یہ جو لوگ جاہل قسم کے ہیں کہ کسی کی اولاد پیدا نہ ہو رہی ہو تو اس کو باتیں سناتے ہیں، عقل کے بھی اندھے، دماغ کے بھی اندھے اور ایمان کے بھی اندھے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہو، اللہ معلوم ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ مالک خالق علیم قدیر ہے. جس عورت یا جس مرد کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالی ان سب باتوں پر قدرت رکھتا ہے، اس میں نہ کسی عورت کا اختیار ہے نہ کسی مرد کا اختیار ہے،
تو پھر اس کو تانے مارنے والے جاہل کے علاوہ ان کے لیے اور کیا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جہالت کے انتہائی بڑے درجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ کسی کے بچے ہونے سے اس عورت یا اس مرد کا کوئی لینا دینا نہیں. کسی کے ہاں صرف لڑکیاں ہونے کا، لڑکی کا یا لڑکے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کسی کا دونوں ہو جانا اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور کسی کا کچھ بھی نہ ہونا اس میں بھی ان کا کوئی کچھ ان کی طرف موجود نہیں ہے. اللہ نے کسی عورت کو حکیم بنا دیا، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. اللہ نے کسی مرد کو حکیم بنا دیا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر یہ صرف وہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو وہ مرد اور عورت خود ہیں، بلکہ وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، جو ان سے توقعات لگا لیتے ہیں کہ ہمارا پوتا آئے گا یا ہماری پوتی آئے گی یا ہمارا دوتا آئے گا یا ہماری دوتی آئے گی. تو یہ ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ پھنسنے والے آزمائش میں یہ ارد گرد والے ہیں. وہ مرد اور عورت خود تو شاید کہیں ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، کہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ارد گرد جوہلا پھیلے ہوتے ہیں نا، وہ جوہلا نہیں یہ بات سمجھنے دیتے. وہ جوہلا مسائل کریٹ کرتے ہیں، اتنے مسائل کریٹ کرتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. اور وہ بسا اوقات ان عورتوں سے ایسے ایسے اعمال کروا جاتے ہیں کہ وہ عورتوں کا ایمان بھی کھا جاتے ہیں اور اعمال بھی کھا جاتے ہیں. کہ کئی جوہلا پاکستان میں ان عورتوں کو ان جھوٹے فراڈیے پیر فقیروں کے در پر پہنچا دیتے ہیں، جہاں شرک بھی کروایا جاتا ہے اور جہاں بدعملی بھی کروائی جاتی ہے. تو ذمہ دار کون ہوئے؟ وہ جو ارد گرد جوہلا پھیلے ہوئے ہیں. میں جوہلا جاہل کیونکہ جو برا لگتا ہے، جاہل کا مطلب ہوتا ہے لا علم، کہ علم ہی نہیں ہے، اللہ کے معاملے کا احاطہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. اس آیت کے اینڈ پر اللہ نے دو اپنے اسماء کا تذکرہ کیا، علیم اور قدیر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو باہنج بنایا ہے، کسی کو لڑکے دیے ہیں، کسی کو، سب اس کے علم میں ہے. کسی کو نہیں دیے یہ بھی اس کے علم میں ہے، کیوں نہیں دیے یہ بھی اس کے علم میں ہے، کیوں دے دیے یہ بھی اس کے علم میں ہے. کسی کو مل گئے تو وہ اپنے آپ کو تورم خان نہ سمجھے، یہ بھی آزمائش ہے. جس کو نہیں ملی وہ بھی تورم خان نہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کا، آزمائش ہے. اللہ نے آزمایا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، صبر کرتے ہیں، الٹ پلٹ کاموں میں لگتے ہیں، یا میری نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، یا پیروں فقیروں کے درباروں پر جا کر ماتھے ٹیک کر اس سے بچے مانگتے ہیں. یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو ان آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، چاہے دے کر چاہے نہ دے کر، چاہے دونوں دے کر چاہے ایک دے کر، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس آزمائش میں صبر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں سے بچائے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ شورا مکمل کی بیچ 7 کے ساتھ. یہ پہلی سورہ تھی جو ہم نے پوری مکمل کی ہے. مجھے امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا قرآن مجید کا سب سے بڑا پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت ہے. آپ نے جنہوں نے سورہ شورا میرے ساتھ کی ہے اندازہ کیا ہوگا قرآن مجید شرک کے خلاف بار بار گھوم گھوم کر آ رہا ہے. شرک کے خلاف بار بار آیات لائی جاتی ہیں، بیچ میں جو احکامات ہیں وہ بہت کم ہیں. اصل اس انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. ایاک نعبد، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اور مدد طلب کرنا بھی صرف اللہ سے ہے. یہ پورا قرآن ان دو باتوں کی وضاحت میں بار بار آیات بدل بدل کر ڈیفرنٹ انداز سے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.